पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। और अज का ये पवित्र दिन तुसां सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ बरकत ਦੇ ਨਾਲ भरपूर ਹੋਵੇ। सो परमेश्वर का ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ अच्छे समय ਦੇ ਲਈ, खास करके पवित्र दिन ਦੇ ਲਈ जो परमेश्वर ने अपनी वड्डी किरपा ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर ने पूरियां कीता आ। सो सारी भलाई लिए असी खुदा का धन्नवाद करते हैं। असी बहुत सारिया गवाहियां सुनिया कि खुदा ने अपनी किरपा नूं किस तरह साडे उत्ते कीता ते साडियां समस्या या मुश्किलां या परेशानियां नूं साडे जीवन दे विचों दूर कीता आ। सो परमेश्वर अपने लोकां दे लिए अचरज काम करदा, पर करदा उन्हां दे लिए आ जिहड़े विश्वास विच खड़े रहिंदे ने। उन्हां दे लई परमेश्वर अचरज काम करदा आ, उन्हां दे विश्वास नूं वधाउंदा आ ते परमेश्वर उन्हां दे विश्वास नूं वधाउंदा। जदों विश्वास वधदा आ ते फिर उस दा असर जिहड़ा आ आले दुआले भी हुंदा आ। जदों किसी चीज़ दा वाधा हुंदा आ उहदा असर जिहड़ा आले दुआले हुंदा आ। सो सीधे लफ्ज़ां च जदों असीं वधदे आ तो फिर परमेश्वर साडे द्वारा दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी आशीष दिंदा आ, दूजिਆਂ ਦੇ विश्वास ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ आ, दूजिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਆ ਤੇ परमेश्वर साडे द्वारा दूसरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ भी अपनी किरपा बहाल करदा आ। और परमेश्वर की योजना आ कि असी ਉਹਦੀਆਂ रूहानी आशीषां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ, असी आत्मिक जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ, असी विश्वास दे विच वधिए, क्योंकि परमेश्वर की योजना सारे संसार दे लई आ, सारे वर्ल्ड वास्ते आ कि हर एक इंसान जिहड़ा आ वो बचाया जावे, हर एक इंसान सत दे ज्ञान तीकर छुटकारे दे भेत नूं समझ लवे। इसलिए जदों असी वधदे आ ते परमेश्वर साडे द्वारा दूसरिਆਂ ਦੇ उत्ते अपनी किरपा बहाल करदा आ। उन्हां ते जिहड़े हनेरे दे विच है, जिहड़े अज्ञानता दे विच है, जिहड़े बेप्रतीते ने, ताकि वो भी प्रतीत करन कि प्रभु यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है। इसलिए साडा मसीही जिंदगी च वधना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जे असी वधांगे तो समझ लो परमेश्वर की योजना पूरी होवेगी। वो योजना ते वो पाक कलाम पूरा होवेगा जिहड़ा प्रभु ने कहा कि तू विश्वास कर, तू ते तेरा घराना बचाया। हालेलुया। सो परमेश्वर की ये योजना आ कि जिहड़े घराने च असीं पैदा होए आ वो घराना बचाया जावे, ताकि वो घराना बहुते घराणिਆਂ ਦੇ ਲਈ बरकत ਦਾ ਕਾਰਨ बने। इसलिए ये तद ही होवेगा जेकर असीं वधांगे, असी विश्वास विच वधांगे, असी आत्मिक जिंदगी दे विच वधांगे ते तद ही असी परमेश्वर का वचन पूरा कर सकते हैं ते परमेश्वर की योजना जिहड़ी है वो पूरी हो सकती है। इसलिए साडा विश्वास विच वधना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आत्मिक जिंदगी च साडा वधना बहुत ज़्यादा जरूरी आ। ये परमेश्वर की योजना नूं पूरियां करन दे विच सहायक होवेगा जे असी परमेश्वर के काम दे विच विश्वास दे विच वधांगे तो समझ लो परमेश्वर की योजना पूरी हो रही है। इसलिए वधन के लिए साडे लिए जरूरी है कि असी अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के हथ दईए, असी परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी का आधार बनाइए। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी आ कि असी वचन जो कहता आ उसनों अपनी जिंदगी दे विच रखीए। जदों असी रखांगे तो असी दुनिया लिए बरकत का कारण बनांगे, क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है। पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए। पहला पतरस 3 अध्याय उहदी 9 आयत पढ़िए। पहला पतरस
3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਐਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਸੀਹੀ ਘਰਾਣੇ। ਮਸੀਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਆ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਐਤ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸੀਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 7 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ 6 ਐਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ, ਮੁਹੱਬਤ, ਆਦਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਸੀ। ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ। ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਦਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਤਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ 7 ਐਤ ਤੀਕਰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ? ਵਰਲਡ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਪਤਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਆ ਨਾ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਤ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਭੇਤ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਭੇਤ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਭੇਤ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਭੇਤ। ਕੁੰਜੀ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਜਿੰਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਆਤਮਕ ਕਲਾਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ।
परमेश्वर के पवित्र वचन वाल इशारा आ। जीवन का भेत कलाम दे विच है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां चों जी उठे, 40 दिन तक दर्शन देंदे रहे ते 500 के करीब लोगों को दर्शन देने तो बाद जो उपर उठाए गए तो फिर पहली बारी पतरस ने प्रचार किया। पहला समुंदर झीलों च जाल पाउंदा सी, मछियां फड़ के लिया सी, ते हुण जदों खुशखबरी का जाल पाया, मुक्ति के द्वार का जिंदा खोलिया, प्रचार शुरू किया ते लिखिया 3000 लोगों ने तौबा की। पहली बारी 3000 लोगों ने तौबा की, जीवन का भेत प्राप्त किया। ਉਹਦੇ प्रचार करन दे नाल 3000 लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। ये नुक्सा आ, कलाम है जिंदगी का भेत। वो पतरस बयान करता आ। मसीही घराने दे विच रिश्ते नातियां च साडे च किहड़ी क्वालिटी आउणी चाहीदी है। इत्थे क्वालिटी की गल की गई आ, गुणां की गल की गई है। मन की सादगी की गल की गई है। एक दूजे नूं इज्जत देण की गल की गई है। और इसलिए इहदी 9 ऐत ये सारिया गल्लां दा सिट्टा निचोड़ मॉरल है भी असी मसीह यीशु विच सदे किस काम लई गए हाँ। ते 8 ऐत दे विच लिखिया तुसी एक दूजे दे प्रति हमदर्द बनो, दर्दी बनो, एक मन होवो। ये परिवारां दी गल की गई है। जदों ये क्वालिटी आ गई तो फिर परमेश्वर ने जिहड़े उद्देश्य दे लई तुहानूं बुलाया आ वो अपने आप परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो जाना है। जदों ये गुण, जदों ये क्वालिटी आवेगी वे इस काम लई तुसी बुलाए गए हो, सदे गए हो। असी कहने आशीष मिले, आशीष मिले, आशीष मिले। असी कहने सानू मिले, सानू मिले, सानू मिले। पर उन्हें सानू सद्या आ इसलिए कि तुहाडे द्वारा संसार आशीषा प्राप्त करे, संसार बरकता प्राप्त करे। तुहाडे द्वारा संसार जिहड़ा बेप्रतीति चों निकल के प्रतीतमान बन जावे, नेरे चों निकल के चानण च आ जावे, निराशा चों निकल के आशा दे विच आ जावे। ये योजना परमेश्वर दी तुहाडे जरिए संसार दे लई है। पर ये पूरी उदों ही होवेगी जदों साडे अंदर ये क्वालिटी, ये गुण आउणगे। इसलिए पतरस बयान करता आ। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए 9 ऐत। हाँ जी। बुराई दे बदले बुराई ना करो, बुराई दे बदले बुराई ना करो, गाल दे बदले गाल ना कड्डो, गाली दे बदले गाली ना दियो, सगों उल्टे शीश दियो, सगों उल्टे आशीष दियो। क्यों जो तुसी इसे दे लई सद्दे गए, क्यों जो तुसी इसे लई सद्दे गए, तां जो आशीष दे अधिकारी होवो। हालेलुया। कादे अधिकारी होवो? आशीष दे अधिकारी होने दे लई सद्दे गए हो। जदों तुसी आशीष दे अधिकारी होवोगे ते परमेश्वर तुहानू दूजियां लई बरकत दा कारण बनावेगा।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਰਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਤੇ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਓਨਲੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਾਈ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਉਲਟੇ ਕੀ ਦਿਓ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਪਤਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਬੁਲਾਹਟ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਬਰਕਤ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਜੇਬ ਓਨਲੀ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਓਨਲੀ, ਬਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਦੌ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਰਫ ਜੀਵ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਰਵਚਨ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਗਾਲੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੱਗੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੀ। ਜੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆ।
उस बेटी दे बोल दस रहे सी कि ਉਹਦੇ अंदर विश्वास किड्डा तकड़ा आ। पंजाबी का एक मुहावरा बोलिया जाता सी, जेदी कोठी दाने ਉਹਦੇ कमले भी, जेदी कोठी दाने ਉਹਦੇ भी, जेदी कोठी च दाने है ना ਉਹਦੇ कमले भी सियाने होंदे, कमलियां ਨੂੰ भी गल आउण लग पैंदी है। ते रूहानी तौर पर जो विश्वास बढ़ता ना तो फिर इदां ही चेंजिंग आ जाती है, इदां ही चेंजिंग आउंदी, इदां ही बदलाव आउंदा आ। तो जेदी कोठी च दाने आ ਉਹਦੇ कमले सियाने हो जाते आ, तो जेदी जिंदगी च विश्वास आ जाता ਉਹਦੀ अकल भी सही हो जाती है, ਉਹਦੇ बोलन च भी पता लगन लग पैंदा कि वाकई ही ਇਹਦੇ अंदर यसु मसीह हैगा आ, वाकई ਇਹਦੇ अंदर यसु मसीह का वचन है, वाकई ਇਹਦੇ अंदर परमेश्वर का वचन काम करता आ। तो ਜਿਹਦੀ कोठी च दाने आ जाते आ तो ਉਹਦੇ कमले भी की हो जाते आ। तो जिस जिंदगी यसु मसीह आ जाता वो कमला भी सियाना हो जाता है। खुदा उन्हां दी जिंदगियां च चर्ज काम करता तो वह लोग दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी हैरान कर देंदे ने, वो डॉक्टरां दी सोच भी बदल देंदे ने। सब कुछ तुहाडी ज़बान दे विच है, तुहाडी ज़बान की बोलदी है, की बोलदे हो तुसीं अपनी ज़बान तो। पतरस ये गल कहंदा है कि तुहाडी ज़बान हमेशा हाँ पक्की होनी, पॉजिटिव बोले, चंगा बोले, वधिया बोले, आशीष देण वाली गल बोले। बच्चे माँ बाप नूं आशीष देण ते माँ बाप बच्चियां नूं आशीष देण, पति पत्नी नूं आशीष देवे ते पत्नी पति नूं आशीष देवे, तो जदों तुसीं एक दूजे नूं आशीषां दिओगे विश्वास नाल तो फिर लगणगियां नहीं, तो वह घर च आशीष नहीं आऊगी। मैं नहीं कहता, पतरस कहता है। पतरस च क्वालिटी सी, इसलिए जदों पहली बारी प्रभु यीशु मसीह उन्होंने गलील की झील के कंढे ते मिलिया ना, तो जाल सुटिया तो मगर तुर पिया। तो फैमिली सी, बच्चे सी, परिवार सी, कोई रुकावट नहीं खड़ी की, परिवार भी हाँ पक्की हो गया। तो फिर जे हाँ पक्की हो गया तो वही पतरस नूं प्रभु ने कहा, तू जमीन दीयां चीज़ां दी गल करदा है, मैं तैनूं स्वर्ग दीयां कुंजियां देवांगा, मालक बनावांगा, आशीष नाल भरांगा। पतरस अपनी जिंदगी का तजर्बा बाइबल दे विच पेश करता है। क्यों करता है? क्योंकि हनन्याह ते शफीरा ने जमीन वेच दी, तो वेच के खुदा दे काम लई देण दे लई मन बना लिया, पर जदों बेची पैसे चार ज़्यादा मिल गए तो थोड़े जे रख ले। जदों रख ले तो पतरस को लिया के थोड़े जे रख दिते, दे दिते। पतरस ने कहा इन्ने नूं बेचिओ, कहंदे हाँ जी, झूठ बोलिया। ते कलाम दे विच लिखिया हनन्याह ते शफीरा उन्होंने जबान तो झूठ बोलिया, तो झूठ का रिजल्ट निकलिया भी दोनों ही इस संसार नूं छड्ड के चले गए। पतरस ने ओनली इन्ना ही कहा सी, तुसीं परमेश्वर दे पवित्र आत्मा नूं परताउण लई एका काते कीता। पहला वो खत्म हो गया, फिर उहदा परिवार खत्म हो गया, दोनों ही इस संसार नूं छड्ड के चले गए। इसलिए पतरस किसी तजर्बे दे विच ये गल कहंदा, वो कहंदा आशीष ही दिया करो, कोई क्रोध ना, कोई होर शब्द ना बोलिओ। ताली मारिए जोर दे। किसी नूं आशीष मिले, किसी दी जिंदगी च वाधा होवे, किसी दे शरीर च तंदुरुस्ती आ जावे, किसी दी जिंदगी दे विच आशीष आ जावे, इसलिए तुसीं आशीष लई सद्दे गए आ, ते तुसीं आशीष दे ही वचन माड़ा जिहा भी तुहाडा मसीही हो, पवित्र आत्मा की गवाही ना चलदे हो, तुसीं माड़ा जिहा भी किते दूजे रूप च बोल पे ना, तो अगले का पता नहीं की बन जाना। तो जे माड़ा जिहा तुसीं दिल की चाह ना बोल गए खुदा तैनूं आशीष देवे, तो फिर वो नहीं तो वह घराना भी तर जाना है।
ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 9 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਹਾਂ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਗਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਗੋਂ ਉਲਟੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਓ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। 2 ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠਹਿਰਾਏ ਤਜਰਬੇ ਬੇਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਤਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਰਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ 2 ਅਧਿਆਏ 23 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 23 ਐਤ। ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਓਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਸੀਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓਗੇ, ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵੀ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਮਾਰਦਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁਆ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕੀ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਘਮੰਡ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਅੰਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਖਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਮਾਰਦਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਲਾਚਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਊਗਾ, ਘਰਾਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੂਜੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਤਰਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ 23 ਐਤ। ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦਬਕਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਪਰ ਦਬਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਯਥਾਰਥ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਥਾਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਚਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਮਾਫੀ ਪਾਉਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ, ਇਹੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ। ਕਹੋਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 18 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 21 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਮੌਤ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੌਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੋਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜੀਵ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜੀਵ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕੋਮਲ ਰਸਨਾ, ਜੀਵ ਨਰਮ ਠੰਡੀ ਜੀਵ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਮਲ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਖਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਘਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਨਸਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਕਹੋਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 18 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 21 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਮੌਤ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੌਤ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੋਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਜੀਵ ਦਾ ਫਲ ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਜੀਵ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਆ ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਦੋਨੇ ਡਾਕੂ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਾਕੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ
ਹੁਣ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਡਾਕਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੀਭ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਆ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਦੂਜਾ ਡਾਕੂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪ ਵੀ ਬਚ ਤੇ ਆਪ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਡਾਕੂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਤਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀਭ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਲਟੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹ ਧਰਮੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਧੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਕੂਬ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਈ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਈ। ਮਿਸਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ, ਪਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਤਪਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਾਸਟ ਅਧਿਆਏ, ਪੰਜਾਹ ਅਧਿਆਏ 19 ਤੇ 20 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਪਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 20 ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਊਗਾ। ਭਰਾ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ 19 ਔਰ 20 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਸਫ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 20 ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਗਈ ਯੂਸਫ ਤੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ,
ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਨਾ ਡਰੋ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਥਾਂ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਸਕਿੰਟੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ 30 ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਧਮਕੀ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਰਖੇਲ ਕੁੱਤੇ ਭੜਕਿਆ, ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਉਂ ਭੜਕਿਆ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਧਮਕੀ ਦੇਤੀ। ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਉਸੇ ਐਤਵਾਰ ਫਿਰ 50 ਉਹਦੀ 19। ਭਲਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਥਾਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਥਾਂ ਆ। ਇੱਧਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਸਫ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਥਾਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਦਾਈਆ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਦਾਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੁਰਾਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਾਈਆ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪਤਰਸ ਇਸੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵੱਟੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਲਟੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਓਨਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਣ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀਵ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀਵ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ। ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ, 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬੇਚੈਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋ।